શીખીએ, દુનિયા અને માનવ જીવન વિશે જે કંઈ ભણીએ એ બધા એક જ અંતિમ લક્ષ્ય હોવું જોઈએ: પૂર્ણ સત્યની સાધના અને સાક્ષાત સત્ય એવા પરમેશ્વરની આરાધના. અને શિક્ષણ સંસ્થાનો પણ એ જ હેતુ છે. આજે આપણે આ સંસ્થાઓ પર ઈશ્વરની વિશેષ આશીર્વાદ ઉતરે એવી પ્રાર્થના કરીએ. આપણે એવી પ્રાર્થના કરીએ જેમને શિક્ષણ કાર્ય સોંપવામાં આવ્યું છે તેઓ પોતાના વિદ્યાર્થીઓને માત્ર માનવીય વિદ્યાઓ શીખવે નહીં, બલકે એ વિદ્યાઓને શુભ સંદેશના સત્ય સાથે કેવી રીતે સુમેળ સાધવો એ પણ બતાવે, જેથી વિદ્યાર્થીઓ પોતાની અસલ શ્રદ્ધાને જાળવી શકે અને શ્રદ્ધાને અનુરૂપ જીવન જીવતા શીખે. તદુપરાંત આપણે એવી પ્રાર્થના કરીએ કે શિક્ષકો અને શિક્ષિકાઓ પોતે એવું જીવન જીવે કે વિદ્યાર્થીઓ એમનામાં ઈશ્વરનું પ્રતિબિંબ જોઈ શકે અને એ રીતે માનવીય અને દિવ્ય જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી તેઓ પોતાનો સમય પાકતા અન્ય લોકોને પ્રકાશને માર્ગે દોરી શકે. પ્રભુની ભક્તિ એ જ્ઞાનના આરંભનું પહેલું પગથિયું છે. તો આપણે ઈશ્વરની એવી આશીષ આપીએ કે આપણે જે કંઈ સાચું અને યોગ્ય છે તે જાણવા પામીએ અને તે અનુસાર આપણું જીવન કરીએ, તે માટે પ્રાર્થના કરીએ. તમારો જવાબ છે: પ્રભુ દયા કરી અમારી પ્રાર્થના સાંભળો. હે પિતા પરમેશ્વર, તમે અમારા ઉપર એટલો તો પ્રેમ વરસાવ્યો છે કે અમે તમારા સંતાનો કહેવાઈએ છીએ અને ખરેખર છીએ પણ ખરા. અમે જે કંઈ ભણીએ તે દ્વારા અમે ઈસુપંથી તરીકેની અમારી જવાબદારી વધુ સ્પષ્ટ રીતે સમજતા થઈએ અને તેને વધુ નિષ્ઠાથી નિભાવીએ એ માટે અમને સહાય કરો. તમારા પુત્ર પ્રભુ ઈસુ દ્વારા તમે અમારી આગળ સાચી પ્રગતિનો નમૂનો પૂરો પાડ્યો છે. તેઓ ઉંમરમાં અને જ્ઞાનમાં વધતા ગયા અને માણસોના અને ઈશ્વરના વધુ પ્રીતિપાત્ર બનતા ગયા. અમારા અભ્યાસક્રમમાં અમે જેમ જેમ આગળ વધીએ તેમ તેમ બધી રીતે પ્રગતિ સાધતા જઈએ એવી કૃપા કરો. માનવ વિકાસ પરસ્પર સહકારને માર્ગે જ થાય એવું તમે નિર્મ્યું છે. અમારી કેળવણીની જવાબદારી સંભાળનાર સૌ અમને સર્વના કલ્યાણ અર્થે કામ કરતા શીખવે એવી કૃપા કરો. માનવના ગૌરવનું તમે મૂળ છો ને એના રક્ષક પણ તમે જ છો. ઉત્તમ કેળવણીના લાભો દુનિયાની તમામ પ્રજાઓમાં સત્વરે પ્રસરી જાય એવી કૃપા કરો. હવે આપણે બધા જ થોડો સમય મૌન રહીએ અને આ શાળા, આ બિલ્ડિંગ ઉપર અને શાળામાં કામ કરનાર
spite of the holiday Sunday, I'm very happy to see the staffs present here. It shows the bond of unity and the family bond and love. I appreciate your presence here, dear staff. Respected Father Ambrose, the parish priest of St. Mary's Church, Sharosama, Sister Sissy, Sister Naina, Sister Mercy, Sister Ila, Sareshma, sisters, all the staff who are present. It's a moment of great joy and gratitude to God, for God had permitted us today to be here in this blessing. I thank God for all this happening. God's great love and abundant blessing and protection was upon us, and we continue to remain grateful to the blessing and graces which God gives to us day after day. We see the beautiful building, and behind this building, the hard work of many people. And we see the many laborers who are working day in the hot season, no matter they work hard. I thank all our collaborators and all those who are building this very school. I thank Suman Bai, the structural engineer, the architect Rekan Bai, the civil engineer and subcontractor Mehul Prajapati, and Nilesh, the supervisor, Neeraj, the supervisor, and all the construction committee, right from the inspection of this building when we are planning, all those people and all those official people in Nagarpalika, through whom we got the permission to build this very beautiful building. I truly believe in every beginning and in every starting, we invoke the graces and blessing of the Almighty. And that is the fruit today we see by looking at this building. We are nothing. With our hands, we cannot do anything. But with the hands of God, we can do everything. It's just a beginning. As you were moving towards the building, in and around, you might have seen the incomplete work. Yes, it's not yet completed. As we are going to start the school, the new academic year, we have to have a blessing. This is only an initial blessing which we have done today. Still, B block and C block is still remaining. A block, we almost 90% we completed. The question of B block and C block. We need still the donors, help and support financially, and I truly believe the one who began the work will complete the work. It is our faith and it is our trust. I really appreciate as we begin this new academic year 2024, I place all of you dear staff in the hand of God, and the students who are going to sit in this classroom and all those who are entering to this campus may experience the divine presence of the Lord. Through Him we can achieve everything. I pray for each one of you for your very presence. And Father, once again, thank you very much for coming here and delivering your beautiful message and appreciating
the different sectors of the work of Sisters of Charity of St. Anne. I really appreciate, Father. Thank you very much for acknowledging our service to the humanity and in the society. Thank you very much. તાળીઓ રિએક્શનને આપણે વધારી લઈએ. થેન્ક યુ સિસ્ટર, થેન્ક યુ ફાધર. અને હવે અંતે Provincial, Sister Rosama, the Vicar Provincial, Kamikonoma, Sister Sisi, the Secretary of the Provincial Government, dear sisters, staff, and very beloved students who are not here, but from 13th we know that they will be here. સૌ પ્રથમ તો આજે પરમપિતાનો આભાર માનું છું. પ્રભુ જ પ્રથમ આરૂઢ હોય અને એ વિચારે જ સમગ્ર કેમ્પસ હું પ્રભુને અર્પણ કરું છું. એમની કૃપા થકી જ આજે આખું સંકુલ અહીંયા ઊભું થઈ રહ્યું છે. અને આ ઊભું કરવા માટે ઘણી બધી વ્યક્તિઓએ મહત્તમ એમનો ફાળો આપ્યો છે. વધારે શબ્દ નથી લેવાની આજે, કારણ કે મને ખબર છે ઘણા સમયથી શિક્ષક મિત્રો ઊભા છે, પણ વેકેશનમાં મજા કરી છે. આજે થોડો ઊભા રહેશો તો સરભર થઈ જશે, બરાબર ને? સો ફાધર એમ્બ્રોસ, થેન્ક યુ વેરી મચ ફોર એક્સેપ્ટિંગ આર ઇન્વિટેશન. ફાધરને આજે સાંજે પરમ પૂજાનો સમય હતો, પણ એમણે મને કહ્યું કે કંઈ વાંધો નહીં, સંતાના છે ને એટલે તો હું આવીશ જ. એટલે એમણે બીજા ફાધરને અત્યારે મૂક્યા અને સવારે વહેલી સવારે એમણે 6:30 પરમ પૂજા અર્પણ કરી. સો થેન્ક યુ વેરી મચ ફાધર ફોર યોર અવેલેબિલિટી. પ્રભુ માટે પ્રભુ પાસે તમારી ખાસ પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે પ્રભુ તમને તંદુરસ્ત અને હજી લાંબુ આયુષ્ય આપે, કે સંતાના સાથે તમે હજી વધારે ને વધારે કામ કરી શકો. આભાર માનું છું સિસ્ટર પ્રોવિન્શિયલ એન્ડ ધ એન્ટાયર પ્રોવિન્શિયલ ગવર્મેન્ટ. તમારા બિઝી સમયથી પણ તમે આજે આ સમય ફાળવ્યો. સિસ્ટર બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ કામ માટે આઉટ ઓફ સેશન છે, અને એમણે મને કહ્યું કે સિસ્ટર આપણે જલ્દી અરેન્જ કરી લેવું પડે, કારણ કે સ્કૂલ શરૂ થાય એ પહેલાં આશીર્વાદ આપવો પડે. અને એ વિચાર એમણે અમારામાં મૂક્યો અને તાત્કાલિકમાં અમે આ શરૂ કરી દીધું. તો સિસ્ટર્સ, તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. તમે શરૂઆતથી જ અમારી પડખે છો અને હંમેશા રહેશો જ, કારણ કે આપણે બધા એક જ પરિવારના છીએ. ઘણી વખત એવું થાય છે કે હવે શું, ગયા અઠવાડિયે જ્યારે હું વેકેશનમાંથી પાછું આવી અને મેં જોયું કેમ્પસ, ત્યારે ખરેખર મારી બીપી તમને કહી દઉં 175 હતું કે હવે સમય ઓછો છે, ક્યારે શું થશે. પણ ઇટ ઇઝ ડ્યુ ટુ ધ પ્રેયર્સ ઓફ ઓલ ધ સિસ્ટર્સ ઓફ ધ પ્રોવિન્સ.
Chasing old barriers, climbing old styles, breaking through fences, walking distant miles. We are walking with the Lord. We are walking in the morning. Lift up your hearts, you are walking with God. Singing to the Lord, we are singing in the sunshine. Lift up your hearts. સતેજ કરે. સાથે સાથે હજી પણ જે બાળકો વેકેશન માણી રહ્યા છે એમને માટે પણ પ્રાર્થના કરીએ કે એમને અને એમના માતા પિતાને પણ પોતાની જવાબદારીનું ભાન કરાવે. શાળા શરૂ થઈ ગઈ છે તો નિયમિત મોકલો. વાલી મિત્રો, તમારા સૌનો હું આભાર માનું છું. મોટી સંખ્યામાં તમે હાજર છો. તમને જોઈને ખરેખર આનંદ થાય છે કે તમે આ સંસ્થા પર